श्रोताबंधु नमस्कार। आज विशेष कार्यक्रम लाइव फोन इन प्रश्न मंच को समस्त को स्वागत करुछु। आज उपस्थापन मो सुरेश सागर। श्रोताबंधु आज हेउछे विश्व परिवेश दिवस। एही दिनटी आमको जेतिकी उत्साहित कराए, जेतिकी सचेतन कराए, ताठू अधिक मात्रा दायित्वबोधर वार्ता दिए, एक सुरक्षार मंत्र दिए। मोट उपरे कहिबाकू गले आम परिवेश एही दुईटी शब्दर समाहार आम पई केते जे गुरुत्व बहन करे हुए तो उणा अधिके आमे समस्ते बुझी पारिछु, उपलब्धि करिछु। एही परिवेशटी आम जीवन सह, आम जीवन धारा सह, आम पारिपार्श्विक अवस्था सह, एपरिकी आमर स्थिति, आमर गति आउ आमर प्रगति सह अंगांगी भावे जड़ित, गोटे दृढ़ भाव अनुबंधित। एक कथा आपण माने समस्ते उणा अधिक जानिछन्ति। तेबे ए परिवेश रु आमे जेते प्रकार बा जेते मात्रार उपकार पाउछु, आमर सेतिकी दायित्व मध्य रहिछि। एहाकु सुरक्षा देबारे, एहाकु प्रदूषण मुक्त रखिबारे, आउ एक स्वच्छ एवं निर्मल परिवेश अभिवृद्धि रे आमे समस्ते सहायक हेबार आज आवश्यकता रहिछि। एहा आज आम पई एक आह्वान, एक डाकुरा होइछि। श्रोताबंधु ए परिप्रेक्षी रे आज आमे जे प्रसंगटी रखिछु से प्रसंगटी होछि आम परिवेश रो सुरक्षा आम हाथ रे। एही प्रसंग उपरे आपण मानक मनरे जहा भी प्रश्न रहिछि, जहा भी उत्सुकता रहिछि अथवा भावांतर सृष्टि होछि, निर्द्वंद्व रे प्रश्न माध्यम रे हमकु पचारि परिबे आपण माने। आउ आपण मानक समस्त प्रश्नर उत्तर देबा पई हम स्टूडियो रे उपस्थित अछंती दुई जण विशेषज्ञ। जणे हेले डॉक्टर शरद साहू, जे कि पूर्वतन निर्देशक भारतीय पाणीपाग एवं जलवायु विभाग। पाणीपाग उपरे, जलवायु उपरे डॉक्टर साहू महोदयंकर रहिछि गभीर प्रवेश। अन्य जणे विशेषज्ञ होचंती डॉक्टर आशुतोष देवता, से जणे विशिष्ट परिवेशविद। डॉक्टर देवता महोदय अनेक सरकारी एवं बेसरकारी अनुष्ठान सहित जड़ित अछंती एवं एही अनुष्ठान मानकरे मुख्य पदपदवी रे रही कार्य करि आसुछंती। परिवेश पई सुंदर वार्ता दे आसुछंती। डॉक्टर शरद साहू एवं डॉक्टर आशुतोष देवता महोदय, आपण दुई जण को सर्वप्रथम मो नमस्कार एवं अभिनंदन जणाउछि। तापरे मो अनुरोध करिवि आपण दुई जण आजिर ए प्रसंग उपरे जड़ित रही सीधा सड़क भाव में जोड़ी हेबे। श्रोता बंधु, एठी आपण मानक पई एक सूचना देबाकू चाहूछि। आपण मानकू मोर एक विनम्र अनुरोध जे आपण माने पचारुथिबा प्रश्न को यथासंभव संक्षिप्त आकार में पचारिबाकू चेष्टा करिवे। कोनोसी प्रश्न आमर प्रसंग बहिर्भूत प्रश्न उपरे न पचारि प्रसंग उपरे आधारित प्रश्न ही पचारिबाकू चेष्टा करिवे। आ प्रश्नर उत्तर पाइबे बा प्रश्न पचारिबा पई आमे दुईटी फोन नंबर आमे प्रचार करूछु बा हमर दुईटी फोन नंबर उपलब्ध रहिछि। से दुईटी फोन नंबर होछि, गोटे हला 067123033146, अन्यटी होछि 067123033149। फोन नंबर टी आउ थरे कहि दउछे 067123033146। अन्य नंबर टी 067123033146। श्रोता बंधु, एही दुईटी फोन नंबर माध्यम रे आपण मानकर समस्त प्रश्न हमको पचारिबे आ प्रतिटी प्रश्नर उत्तर देबा पई हमर विशेषज्ञ आपण मानकु चेष्टा करिवे। तेबे आपण मानकर प्रश्नर उत्तर आपण माने पाइबा पूर्वरु मु डॉक्टर देवतांक ठारु जानिबाकू चाहिबी। डॉक्टर देवता महोदय, आपण कहिबे आजिरो जे विशेष दिवस रहुची, ए जो परिवेश सुरक्षा दिवस, या उपरे आपणकर हम श्रोता बंधु मानकु कोन वार्ता रहइबो आपणक व्यक्तिगत तरफरु? एटा तो गोटे विस्तृत विषय, तथापि चुंबक आज हूँ गोटे प्रतिश्रुतिबद्धतार दिवस।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେବା ଯେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଅଛି ତାର କେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ତାକୁ ନିରାମୟ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିପାରିବା। ସେଥିନିମନ୍ତେ ତାର ଯେଉଁ କାରକ ଅଛି, ପରିବେଶର କାରକ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କାରକକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ପଲିସି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସବୁଜ ପରିକଳ୍ପନା, ତାକୁ ହାତକୁ ନେବା, ସେଇ ହେଉଛି ଆଜି ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଅନ୍ତ ଅଟୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଡକ୍ଟର ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ବିଭାଗରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ପରିବେଶ ସହିତ ଆମର ଜଳବାୟୁ ବା ପାଣିପାଗର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ରହୁଛି, ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହୁଛି? ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ତାକୁ ଆମେ ପରିବେଶ କହୁଛେ। ପରିବେଶରେ ବହୁତ ମାନେ ଜୀବନ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବସ୍ତୁ ମାନେ ଅର୍ଗାନିଜମ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେ ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବା ନିର୍ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ପରିବେଶ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହୁଏ ମଣିଷର। ଆଉ ଯଦି ପରିବେଶର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମଣିଷ ହିଁ ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ। ମଣିଷ ତାର ପରିବେଶର ଯୋଉ ପରିଣାମ ମଣିଷ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପରିବେଶ ଆମର ଯେମିତି ହବା କଥା ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ, ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ, ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ଏକ ତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସହରୀକରଣ ହେଲା, ସହରୀକରଣ ତା ଛଡା ସହର କଳକାରଖାନା, ତା ଛଡା ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ତା ଛଡା ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ କରିବା, ସେଟା ପ୍ରପର ନ ହେବା ଫଳରେ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ପରିବେଶ ଖରାପ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଶାରୀରିକ ଯୋଉଟା ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଳବାୟୁରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହଉଛି? ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୋତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କମଳାକାନ୍ତ ବେହେରା କହୁଛି, ଜୟପୁର ଝମ୍ପରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶବିତ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଉପସ୍ଥାପକ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କି, ତ ଆମ ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର ପରି ଏକ ଖଣି ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଖଣି ଖାଦାନ ସବୁ ଖୋଦନ କରାଯାଉଛି। ତା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି, ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏହା ପ୍ରତିବଦଳରେ କଣ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ସବୁଜ ବନାନୀକୁ ଆମେ ଫେରି ପାଇପାରିବା, ନା ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେପରି ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା? ତାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସରକାର କି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିପାରିବା? ଆଉ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ପଲିଥିନ୍ ବର୍ଜନ କଥା କହୁଛେ, ତ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ସହିତ ଏମିତି ଭାବରେ ଜଡିତ ହୋଇଯାଇଛେ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଲିଥିନ୍ କୁ ଛାଡି ବିଲକୁଲ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ପଲିଥିନ୍ ର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ପଲିଥିନ୍ କୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିପାରିବା। ତ କୋଉ ସାଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମ କରିପାରିବା? ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବନାନୀ ଯୋଉ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ବା ଗଛ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଖଣି ଖଦାନ ପାଇଁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଖଣି ଖାଦାନରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ କଟୁଛି ବା ଯାହା ହଉଛି, ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉ ଗଛଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 40-50 ବର୍ଷ, ସେ ପ୍ରକାର ଗଛ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତାବରଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତା ଜାଗାରେ ଅଧିକାଂଶ ଗଛ ଲଗେଇବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲୀକରଣ ରହିବ ବା ବନାନୀ ଡେଭଲପ ପୁଣି କରିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଖଣି ମାନେ ଇଏ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଯେତିକି ଗଛ ଥିଲା ତାର 10 ଗୁଣା ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଲିଡର ରହିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ହଉ ବା ସିଏ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖି ଯେତିକିଟା ଗଛ କଟା ହେଇଛି ତାର 10 ଗୁଣା ବା ଅଧିକ ଗଛ, କାରଣ ଯୋଉ ଗଛଟା ଏତେ ବଡ ଥିଲା ଏବେ ତ ଏତେ ହଠାତ୍ ବଡ ହବନି, କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବଡ ନ ହେଇ ବି ପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ନେକ୍ସଟ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣ କ୍ଷୟ ହେଇଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରେ।
আচ্ছা ডক্টর দেবতা কহিবে এথিপাই আইন কোন রয়েছে যে প্লাস্টিক আমার এতে মাত্রাରେ ব্যবহার হচ্ছে সেমানে যে আমার শ্রোতা বন্ধু কহুଥିଲେ যে প্লাস্টিক ছাড়িকি আমি রহিপারুনু প্লাস্টিক সହିତ এতে মাত্রাରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କଣ ହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବା ରୋକିବା ପାଇଁ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଶୋଧିତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଉଟାକି ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି 1660 ମସିହାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯାହାର ନମନୀୟତା ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉଟାକୁ ମୋଲ୍ଡ ହେଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଆମେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛେ ଏବଂ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାଟାକୁ ଆଗକୁ ନଉଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଯେତେ କୁପରିମାଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଯୋଉ କୁପ୍ରଭାବ ଅଛି ସେଟା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସେ ଜଳରେ ବୁଡିବନି କି ଆକାଶରେ ଉଡିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବନି କି ମାଟିରେ ଭେଦିବନି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ବିଘଟକ ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ମାଟି ଉପରେ ପଡି ରହିବ এই প্লাষ্টিকটাକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟାକୁ ଆମେ ଛାଡି ପାରିବାନି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଆମର ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ଅଛି ତା ଭିତରେ ବନାନୀ ଅଛି ବା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଅଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଜାତ ବହୁତ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବିଘଟକ ହେଇପାରିବ ମାଟିରେ ବିଘଟକ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ବେଶୀ କାଳ ଧରିକି ରହିବନି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆମେ ଗୋଟେ 1 ମାଇକ୍ରନ୍ ମିଲିମାଇକ୍ରନ୍ ବା 1 ମିଲିମିଟର ରୁ 5 ମିଲିମିଟର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅନୁପାତ ଗୋଟା ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ ଯେ 15 ମିଲିମାଇକ୍ରନ୍ ରୁ ବା ମିଲିମିଟରରୁ ତଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତ କରିବାନି ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତ କରିବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି ବିକଳ୍ପ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ଜରି ମୁଣି ଅଛି ଆମେ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଛେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଛେ ତାକୁ ଦୂର କରିପାରି ଆମେ ଟିଣରେ ଆଣିପାରିବା କାଚରେ ଆଣିପାରିବା ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବା ଆପଣ ଯୋଉ ଜରି ମୁଣି ଛାଡିକି କପଡାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହଁ ହଁ ଦୁଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଠି ନମସ୍କାର ହଉଛି ସାର୍ ମୋର ଠିକଣା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚନ୍ଦବାରୀ ବ୍ଲକ ଓରାସାଇ ଜିପି ଝିଲେଟ କାଣ୍ଡ ଘରଡି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ତ ପରିବେଶ ଦିବସ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାର୍ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଟିକେ ରେଡିଓ ଠାରୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଲ୍ୟୁମ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ସାର୍ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ 100% ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଆମେ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷକର ଥରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପଡୁଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପରିବେଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ରହିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କି ଜୀବ ବନ୍ଦୀ କର୍ମ ଫାସେ ଫେରିବ ବନ୍ଧନ ଶ୍ୱାସେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ତିଆରି ହଉଛି କୋଉଠି ସେ କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଦୋକାନୀ ମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ନେଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକୃତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋଷଟା ୟାର ମୂଳ ମଞ୍ଜିଟା କୋଉଠି ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର ସାହୁ ମହୋଦୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଟିକେ ଦେବାକୁ ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରଫେସର ଦେବନାଥ ଜୀ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହଉଛି ସେଟା ସଲ୍ୟୁବୁଲ ନୁହେଁ ପାଣିରେ ମାନେ ପାଣିରେ ମିଳେ ନା ବା ଇଆରେ ବି ଯାଏ ନା ସେଠି ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ହଉଛି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଲା ଫଳରେ ହିଁ ଦୋକାନରେ ଆସି ବିକ୍ରି ହଉଛି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏଜେନ୍ସି କି ତାକୁ କ୍ଲୋଜ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତା ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବନି ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ଆସନ୍ତାନି ମାର୍କେଟକୁ ନ ଆସିଲେ ଲୋକ ପାଆନ୍ତିନି ତେଣୁ ଲୋକ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ ଆପଣ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ହଉ କିମ୍ବା କାଗଜର ଠୁଙ୍ଗା ହଉ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଲା ଯୋଉ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ କି ସେଗୁଡାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଯେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଯାଇକିରି ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ପରିବେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରୋତା ଆମର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିବା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘସିପୁରା ଆନନ୍ଦପୁର
କେନ୍ଦୁଝରରୁ କହୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମତାମତ ରହିଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ପରିବେଶବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ଦେବତା, ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଅଫିସର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଗର ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହା ସହିତ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏହାକୁ କିପରି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର ଦେବତା ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କହିଲେ ପରିବେଶ ବିଭାଗ କେବଳ କରିପାରିବନି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୁଦ୍ଧବନିତା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ଅଛେ। ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆମର ପ୍ରକୃତିଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦକ, ଯୋଉଟା କ୍ରିଏଟର। ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ। ସେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଭାବରେ ଯୋଉ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ ତାହାର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ 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 ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟି ମନୋଭାବ ରଖିକି ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଲୁ, ଯୋଉଟାକି ଅତି ସହଜ ଶସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟା ପ୍ରିୟ, ଗୋଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେୟ। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଆମେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅଛି, ଏଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବରେ ଅଛି ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ 2025 ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଟା 15 ମିଲିମିଟର ହେଇଥିବ, ତା ତଳକୁ ହେଇନଥିବ, QR କୋଡ୍ ଥିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କଣ ଉପାଦାନ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ତାର ମିଲିମିଟର ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେଖା ଥିବ। ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣ ବଜାରରେ ଦେଖିବେ, ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ଯୋଉଟା ବଣ୍ଟନକାରୀ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବୁ। ତା ଆଗରୁ ସଚେତନତା ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷର ବିକଳ୍ପ ଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷର ବିକଳ୍ପ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀଟାକୁ କେମିତି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ କରିବା, ଚିରନ୍ତନ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ଆସିଲେଣି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ପରିଚୟ କୁହନ୍ତୁ, ଠିକଣା କୁହନ୍ତୁ। ନାଁ ହଉଛି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମୁଁ ଆଡଭୋକେଟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏବେ ସାହୁ ସାର୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ କହୁଥିଲେ ମଣିଷ ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରୁଛି, ମଣିଷ ହିଁ ତା ଭୋଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାହୁ ସାର୍ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଦଉଛି ସେଇଟାରେ। ମଣିଷ ଖରାପ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗଛ ଲତା ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ପରିବେଶ ତାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ମଣିଷ ଜଣେ ଖରାପ କରୁଛି, ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଟା ହେଲା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ ରେ କହିଦଉଛି, ସେଟା ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଲା CFC କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ପଲିଥିନ୍। ଆଜ୍ଞା ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ କଣ ସରକାର କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଟାର ପ୍ରଭାବ କୁପ୍ରଭାବ କଣ ଇଏ ଉପରେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର କଣ ଇଏ ଅଛି, ଟିକେ ଭଲ ବୁଝେଇ କହିଲେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବେ। ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ କଥା କହୁଛନ୍ତି CFC, କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ କ୍ଲୋରିନ୍, ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଏବଂ ବ୍ରୋମିନ୍ ଆୟୋଡିନ୍ ଗ୍ରୁପର କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ। ସିଏ କାହିଁକି ଆମର ସମାଜରେ ବା ଆମର ପରିବେଶକୁ ବେଶୀ ଖରାପ କଲା? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ କିରଣ ଆସୁଛି ସେଟା 3 ଭାଗରେ ରହୁଛି। ଗୋଟା ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଡିଏସନ୍, ଆଉ ଗୋଟା ହେଲା ଭିଜିବୁଲ ପୋର୍ସନ, ଆଉ ଗୋଟା ହେଲା ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ପୋର୍ସନ। ଯୋଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଡିଏସନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ସେ ଭାରି ମାରାତ୍ମକ, କାରଣ ତାର ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ତାହେଲେ ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ, ଆଇ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ହବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଡିଜିଜ୍ ହବ, ଆଉ କ୍ରପର ଗ୍ରୋଥ ହବନି। କ୍ରପର ଗ୍ରୋଥ ନହେଲେ କ୍ରପର ପ୍ରଡକ୍ସନ କମିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି ରହିଛି, ସେ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେ ଆସୁନି, ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 25 କିଲୋମିଟର ହାଇଟ୍ରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଓଜୋନ ଲେୟାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ରହିଛି 25 କିଲୋମିଟର ହାଇଟ୍ରେ। ସେ ଓଜୋନ ଲେୟାର ତାର ଧର୍ମ ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଡିଏସନ୍ ଆସୁଛି ସେ ତାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିନେବ। ମାନେ ଓଜୋନ ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି ବି ହୁଏ ଆଉ କ୍ଷୟ ବି ହୁଏ, ଆପେ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୁଏ, କାରଣ କୌଣସି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ
से जो ओजोन लेयर से नष्ट हो गला नष्ट होबार कारण है तार क्लोरोफ्लोरोकार्बन कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन टा सेटा व्यवहार करा जाए आपनकर ठंडा करिया पे जो आमे रेफ्रिजरेटर बा एयर कंडीशनर व्यवहार करूचे सेथर आगु क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्यवहार होतला हमरो जो डेवलप्ड कंट्रीज अमेरिका जापान बा इंग्लैंड जो देश रही यूरोपियन कंट्रीज से व्यवहार करते आज की 40-50 वर्ष व्यवहार करते से क्लोरोफ्लोरोकार्बन टा केमिति वायुमंडल जाई ऊपर उठी आमर जदियो गोटे रही आमर वायुमंडल जो 2टा लेयर 3-4टा लेयर रही तलटा ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेजोस्फियर थर्मोस्फियर ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर गोटे ट्रोपोपॉज अच्छी से कन्स्टांट टेम्परेचर से तल जिनिस को ऊपर छाड़े ना ऊपर छाड़े ना जमी आम तंटी पाखे गोटे ओषापाख छोट जीव अच्छी आम खाइला बेले आम भात डाली जहाँ खाऊे पूरा स्टोमाक को जाऊँगी जदि खाइला बेले आप गपसप कर हसुंच किसी कर बेले नाक बाट बाहर जाऊँगी कारण से ओषापाखटा काम करूनी सेमती क्लोरोफ्लोरोकार्बन टा जो से एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर व्यवहार करते से कालक्रम उपरକୁ गला ओजोन जेतिकी तैयारी होता सेतिकी नष्ट होता से आपे आपे होता किंतु ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन कला से रिएक्शन टाकू एक्टिवेट करेला गोटे कैटालिस्ट भाया जहाँफल ओजोन तो तैयारी जी होता तार क्षयर मात्रा अधिक है नष्ट हवाटा जहाँफल कि ओजन इम्बालांस होगा से अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन पृथ्वी पहुंचला से हूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन किंतु वर्तमान गवर्नमेंट वर्ल्ड में बैन कर दिया से अलग रिएजेंट व्यवहार करा ठंडा करने बर्तमान आमर जो डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया आम हाली 10 वर्ष व्यवहार कर एयर कंडीशन पूर्व आम कहाँ कोटी एत लोक व्यवहार करते से आउ बर्तमान से क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्यवहार होनी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर नष्ट करदेला जहाँफल कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनला प्लास्टिक सार कहे अच्छा डॉक्टर देवता आप किसी कहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाँ डॉक्टर देवता आज्ञा विकल्प भाव जहाँ प्रोफेसर साहू कहले विकल्प बाहर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाहर आम चेष्टा करछे वैज्ञानिक मैंने चेष्टा उत्पादन स्तर से बंद करने प्रोडक्शन लेवल बंद करने ह्रास करने जोटा कि आम कम प्रदूषक सृष्टि करवा बर्तमान आमर प्रश्न होची आज दिवस रे आम जेते केवल खाली भारत रे होनी भारत तो 3 थर विश्व परिवेश दिवस पालन कराई 2011, 18 एवं आगु 2004 एमती 3 थर करछि किंतु आमे कहया कथा जे विश्व रे जेतिकी 50 कोटी बा 51 कोटी टन कार्बन बाहर को जाउची कार्बन निर्गमन होउची बा कार्बन फुटप्रिंट बेले आमे कहूछु ताकू केमती सर्वनिम्न करैबा कार्बन डाइऑक्साइड एटा बहुत मारात्मक माने प्रभाव पकाउछ जोटे ग्रीन हाउस गैस हम कहूछु बा सबुज गृह प्रभाव बोली कहूछु जहाँ सार कहले गोटे कार टाको खरार थोई दियंतु से कार भीतरटा गरम हो जिवो कारण बाष्पटा बाहर को जाई परनु किंतु बाहर किरणटा भीतर को आसीबो से ठीक सही बळिया गोटे प्रभाव सृष्टि करछि जा फल रे पृथ्वीटा उत्ताप हो जाउछि आपण भावंतु जे गोटे स्तर खाली हेले हबनी जा कहउछंती जल स्थल गिरी आकाश समस्तकर गोटे एकत्रितकरण दरकार अच्छे समस्तक स्वास्थ्य समस्ते सुस्थ रहिले आम सामग्रिक भाव में होलिस्टिक अप्रोच रे आम सुस्थ रही पारिबा सेथि सकाशे आम विकल्प निश्चित भाव चिंता करिया पड़िबो आमको मानसिक स्तर रे संकल्प नेबा पड़िबो जे प्लास्टिक विहीन जीवन संभव संभव संभव। अच्छा आप डॉक्टर देवता ए जो कहले तो आम कार्बन निर्गमन को टिके तार मात्रा को कमेवा बोली कहले तो कमेवा पई आम पाखरे विकल्प कौन अच्छी कौन सब पदक्षेप नेबा आवश्यकता रोचे बहुत आपड़ी कार्बन बेसी आपंकर इलेक्ट्रिसिटी द्वारा प्रोड्यूस होची इलेक्ट्रिसिटी आप 2 प्रकार पाउछन गोटे जल विद्युत शक्ति गोटे तापज विद्युत शक्ति जल विद्युत शक्ति कार्बन रिलीज एते होय ना किंतु तापज विद्युत शक्ति आप पेट्रोल कोयला जालिक विद्युत शक्ति पाउछन से कहते बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अधिक मात्रा इमिशन हो बर्तमान आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को व्यवहार को कम करिया पड़ियो नुआ जो थर्मल पावर प्लांट होउची ताकू न करिक जो एक्जिस्टिंग अच्छी ताकू रिट्यूनिंग करंतु कारण आपनकर वर्धित जनसंख्या और कलकारखाना पे इलेक्ट्रिसिटी दरकार बिना इलेक्ट्रिसिटी किछि होई परिबनी सेति पई सेटा को आपण तापज विद्युत शक्ति रिट्यूनिंग करंतु ता छडा आपण अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी वेव एनर्जी हला सोलार एनर्जी हला विंड एनर्जी गवर्नमेंट दबे सोलार एनर्जी ओडिसा रे बा सारा इंडिया रे प्रचार प्रसार पे खाने सब्सिडी दउछन सेटा को प्रोत्साहन दिया जाऊ जा फल कि इलेक्ट्रिसिटी रो व्यवहार जोटा तापज पाउचे कमी सेथरे भी कार्बन एमिशन आपनकर बहुत मात्रा कमी जिवो ता छडा हमर जो गाड़ी घोड़ा आमे चलाउचे प्रत्येक लोक निजर मोटरसाइकेल आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवहार करवा सेमती कौन प्रेस्टिज मैटर नहीं कारण आप निज कार जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवहार करूँ
डिफरेंट कैटेगोरी बस रोज यार पैसा अच्छे कि 35-40 लोक जापरेंगे से पेट्रोल बा डीजेल खपत कम हम ता छड़ा आपणकर जो ठंडा जगह जो होती एयर व्यवहार कर हिटर ब्लोर से हिटर ब्लोर व्यवहार न करी गरम पोशाक पिंधु आपण घर तैयारी बेले आर्किटेक्चर को एमती प्लान करतु करने जहाँफल आप एयर कंडीशनर बा पंखा व्यवहार कम आसो से प्रकार कले आप कम डिस्टेंस फल स्कूटी जाऊँ मोटरसाइकिल आप चली जातु साइकिल जातु यही प्रकार कार्बन इमिशन कमी पारे आउ जने हमरो श्रोता बंधु जोड़ी हेलेनी हेलो जय जगन्नाथ नमस्कार जय जगन्नाथ नमस्कार आपनक ना एवं परिचय कहंतु आज्ञा ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୋଟା ଗ୍ରାମରୁ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଭାଇ ମୋର କହୁଛି दिव्यरंजन कौन कहले ପରିବେଶ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ आपनको मध्य प्रणाम हाँ आपनको प्रश्न कौन अछि ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ତ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ପରିବେଶ ବୋଇଲେ କାହା କଣ ବୁଝାଯାଏ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ अच्छा ତାର କୋଉ କୋଉ କୁପରିଣାମ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିରାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ अच्छा ठीक अच्छे आपनकर प्रश्नर उत्तर पाइबा देबा पई मु डॉक्टर देवता महाशय को मु अनुरोध करूची डॉक्टर देवता आपनकर प्रश्न अति मौलिक प्रश्न परिवेश कहले मु कहबी जे बापा माँ हेले परिवेश बर्तमान आपण जेतले पिलाटी जन्म हुए से कहे बापा माँ बोली कहे बाहर है वायु बाहर है माटी बाहर है पानी बर्तमान माटी पानी पवन ये मिसिकी है परिवेश पुंखानुपुंख कहले अश्रद्धा प्रकृति बोली आम कहूँ प्रकृति हूँ परिवेश गोटे अर्घ्य एवं ये अश्रद्धा प्रकृति भितर गोटे पार जगत अच्छी आउ गोटे प्राकृतिक उपाय अच्छी आउ गोटे हूँ अपार जगत जोटा कि डिपेंडेबल आम जोटा मनुष्य तार अंतर्भुक्त अच्छे बर्तमान चेष्टा करा परिवेश प्रदूषण कहीं होची जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या को आम आगे कहूलु जनसंख्या ह्रास कर आम एबे बर्तमान चिंता कराउची आम जनसंख्या ह्रास करने अपेक्षा जेतिकी जनसंख्या अच्छी तांको आउ बढ़ेइबाकू दियंतुनी आपे आपे सेटा समतुल्य अवस्था को चली आसबो ये गोटा उदाहरण मु दउची जनसंख्या बढ़ीगलाठू आमर निर्भर करछु प्रकृति उपरे प्रकृतिर जेतिकी जोगेबा सामर्थ्य अच्छी ता उपरे गोटे असाधारण भाव में चाप प्रयोग करछे जहाँफल हूँ प्रकृति उपादान आनिकी आम आमर जो नीड बेस्ड नई लोभ ग्रिड बेस्ड हो जाऊँगी से गोटा कारण हो पारे आम प्रोडक्शन आड़ को जाऊे कल कारखाना कले कि जिनस खाद्य आरंभ कर पोशाक आरंभ कर विभिन्न सरंजाम पाइबापी मतलब निर्भर कले कल कारखाना आम लोक संख्या बढ़े विकास घटव किंतु परिवेश सहित विकास हवा आज दिवस तात्पर्य उचित विकास तो हम किंतु विकास एमती न हो जे प्राकृतिक परिवेश को दुआई देकी आम विकास कर चलवा अन्य जने हमर श्रोता जोड़ी हेलेनी हेलो हाँ किए कहउचंती दशम श्रेणी छात्री अरुआ केन्द्र अच्छा कौन पचारे चाहूचंती हमें जदि जो आवर्जना सृष्टि होची पॉलिथीन और प्लास्टिक कारखाना को संपूर्ण बंद कर देले असुविधा कौन अच्छा डॉक्टर साहू कहतु असुविधा कौन हो नहीं बर्तमान लोक ये पे अति सहजरे इजिली केमती कौन जिन कम करें प्लास्टिक व्यवहार करें बजार जाऊे कौन जिन किणुचे प्लास्टिक पूरी आणुचे जलखिया दुकान खाद्य दुकान जाए प्लास्टिक इजी हूँ क्यारी करने तार ओजन कम बहुत रखिपे किंतु तार असुविधा कौन हो से प्लास्टिक आम सिंगल यूज प्लास्टिक से सिंगल यूज प्लास्टिकटा आपंकर जल में सल्युबल नुहे जहाँफल कि जल में रही जाऊँगी आउ सी कौन नष्ट होनी नष्ट से परिवेश को प्रदूषण करुच्ची परिवेश को नष्ट करुच्ची जहाँफल कि तार प्रभाव मनीष भोगुची अन्य जे रोचंती जीवंत प्राणी गछ लता ये सब तार पर भी प्रभाव पड़ुची किंतु से जो प्लास्टिक को बंद करा गले कौन असुविधा कारण अल्टरनेटिव अच्छी आम कागज ठुगा व्यवहार कर कपड़ा बैग व्यवहार करवा से आउ कि तार असुविधा नहीं अच्छा आप कौन कहे आज्ञा मो ये कुनी झील जो प्रश्न कले अति
उत्तम प्रश्न तुम तो 10वीं श्रेणी पढ़ुछ तुम बर्तमान प्राय ओडिशा रे 15,000 इको स्कूल खोलाई सरकार तरफ ओडिशा सरकार तरफ तुमर निश्चय बोध गोटे इको स्कूल होइतबो सेठी निश्चय आवर्जना दूरीकरण पे मते व्यवस्था थिबो सेठी नो प्लास्टिक जोन मते व्यवस्था थिबो एनर्जी कंजर्वेशन पे योजना थिबो सब समय मते हमें केमिति कंजर्वेशन एनर्जी करछु बा प्लास्टिक दूरीकरण विषय वस्तु को मते हमें हमर जोटा बही पुस्तक रे मते ताको अंतर्भुक्त कर सारछु गोटा प्लास्टिक जिनसटा अति सहज जना पड़छि से प्लास्टिक टा एते विपज्जनक जोटी सार कहले ताको जदि पोड़ी दबो तुमे तो देखो गोटे डाइऑक्साइन बढ़िया गोटे विषाक्त पदार्थ बाहर जीवो बेंजीन बढ़िया पदार्थ बाहर जोटे वायुमंडल टाको उत्तप्त करने सांगे सांगे आमर जीवन शारीरिक जो प्रक्रिया अच्छी ताकू पूरा पूरी व्याहत सृष्टि कर नाना प्रकार रोग सृष्टि हम गोटे प्लास्टिक टा खरार पकई दियो कटी 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 उई पवन सहित मिसिकी अणु प्लास्टिक रे परिणत हम आहरी सूक्ष्म कि नानो प्लास्टिक रे परिणत हम तुम श्वास जो श्वास कर भितर जाकि फुसफुस टू आरंभ कर अन्य अंग सहित मत जड़ित हो आम कहीं से कुलाका चाउल कुकुर को देकी सेरक लगी बाराणसी जावा आम से दूर करदे आम मोटे व्यवहार करवानी अन्य विकल्प व्यवहार करवा किसी असुविधा हेनी। अच्छा भौणी तुम उत्तर पाइल आउ जड़े कलर अच्छा लाइन रे हेलो सर नमस्कार। नमस्कार सर मु सिद्धार्थ कर जगतसिंहपुर जिले कहते सिद्धार्थ कौन कहले सिद्धार्थ कर हाँ कर बाबू कहतु कौन पचार चाहते सर मोर गोटे प्रश्न होउछि जे सर आपण देखुथिबे केतेटा हॉस्पिटल आ मेडिसिन स्टोर आपण सब देखुथिबे आज्ञा जेतिक आपण देखिबे एक्सपायरी ए जो मेडिसिन ओडा एक्सपायरी डेट सरलाणी एक्सपायरी सरलाणी आपण देखुथिबे पानी की रेट रे प्रदूषण हले। अच्छा आपण देखुथिबे जो मेडिसिन एक्सपायरी डेट पळे से सब पकई दोचंती माने नदी हला कि पाख नई कूल हला आज्ञा कि नदी तट कि पाखापाखि एरिया रे जो पकापकी होछि आपण देखुथिबे पानी को रेट रे प्रदूषण होउछि। अच्छा आपण देखिबे कि आमे प्लास्टिक्स तो पडुछि कोनी जो आपण मेडिसिन रे भी पडुछि कि रेट रे विपद हेई पडि आपण थरे भाबिचंती तो या पे मुख्य गवर्नमेंट कोन नबो स्टेप कोन नबो मुके जानियो चाहू। अच्छा ठीक अछि डॉक्टर मु साहू को अनुरोध करूछि आपन को प्रश्न रो उत्तर देबे ना पानी तो बर्तमान प्रदूषण तो आप कहले अन्य उपाय होउछि विभिन्न प्रकार कल कारखाना जो तार वर्ज्य वस्तु जाउछि सेथरे भी होउछि एक आउरी आपण कहलेनी एडिशनली से जोडा मेडिसिन पकड़छन कि जोडा मेडिसिन तो सेटा जो कंसर्न सीडीएमओ कारण एटा गवर्नमेंट रो मेडिसिन हेतिबो बोधे कोनोसी कारण गवर्नमेंट आजकल विभिन्न प्रकार फ्री मेडिसिन सप्लाई करूछि तार एक्सपायरी डेट हे जाउछि से एक्सपायरी डेट हला पर से पानी रे पकै दउछन्ती पानी रे पकै सेटा पानी रे पकेबे एक्चुअली सेमति नियम नै सेमान ताको अन्य प्रकार डिस्पोज करबा नष्ट करिवे से जो कंसर्न सीडीएमओ जे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होउछन हेड से तांकर दायित्व से तांकर गलती रहउछि कि सेटा करबा कतो नै कारण एक तो पानी रो आपनकर अभाव भी रहिलानी कारण एते लोक संख्या हे गलनी एक अपार्टमेंट रानी से माने बोरिंग द्वारा पानी उठाउछन्ती हमर जो पानी रो स्तर धीरे धीरे खरा दिन कमी आछी लोक को पानी मिलुनी संपूर्ण भाव रे आ जेति के अवेलेबल अछि जो हमर सेउडा सब प्रदूषण होछि नदी रे जो नदी जाइछि बेलदी नदी केनाल सेतरे प्रदूषण होछि सेटा को अवॉइड करिया पे कंसर्न डॉक्टर जे रहउछन्ती जो कारण एटा तो गवर्नमेंट सप्लाई मेडिसिन गुडा सेउडा से डॉक्टर जदि चाहिबो कंसर्न हेड जे रहउछन्ती हेड से डाक्तरखाना रो से ताकू बंद करि पारे सेते ताकू पानी रे न पड़े अन्य प्रकार डिस्पोज करबे बाटी रे खोली गिर पुरंतु बा कोन करंतु देखुथिबे सब जगह रे भी होउछि माने गवर्नमेंट रे भी होउछि प्राइवेट रे पाखा मेडिसिन स्टोर भी एटा करले भी को रेट रे इफेक्ट होबा माने हम यदि पानी पीबा भी एक्वागार्ड भी हो पछे से गोटे केमिकल को तो माने डिस्पोज करि परिबन मु डॉक्टर देवता महोत्सव को कहूँ आप ठीक कहते बर्तमान सरकारी छड़ा बेसरकारी स्तर व्यक्तिगत भाव आम जिनसटा आणिक एक्सपायरी डेट न देखी सीधा सड़क भाव में वर्ज्यवस्तु भाव में पकई दौचे से जोटा कि मटी भेदुची नई पड़ुची यहाँ ज्वलंत देखा किंतु से गोटे बोर्ड अच्छी आमर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अच्छी सेमती नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अच्छी स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड बर्तमान विभिन्न जगार आप जगतसिंहपुर कटक विभिन्न जगार सब आंचलिक स्तर में पॉल्यूशन बोर्ड सब अच्छी से माने विभिन्न समय आसिक देखुं जिनपतर से रखापी जो पदार्थ अच्छी वर्ज्यवस्तु अच्छी 5टा डिब्बा अच्छी कोटा मेडिकल वेस्ट
ଥିବ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର ଡିବା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଇଟା ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ପଠାଇ ପାରିବା। ଏଣେ ତେଣେ ପକେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ମାଟିରେ ପୋତିବାର ପକେଇବା ନାହିଁ, ପାଣିରେ ପକେଇବା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଦରକାର ହେଲେ ଆପଣ 1986 ମସିହା ଯୋଉ ଆଇନ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଚିଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାସକ ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କର ବାବୁ ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? ଆଚ୍ଛା କର ବାବୁ କହିଲେ ଆପଣ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କିଛି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ସଚେତନ ତ ରହୁଛୁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କଲର ଯୋଡି ହେଲେଣି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଠିକଣା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଠିକଣା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ମୋ ଘର ଏଇ ନୂଆ ଗାଁ, କଟକ ନୂଆ ଗାଁରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ରଖାହେଇଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହିସାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଗୋଟେ ଘର ପରିବେଶ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଘର ପରିବେଶ ପାଖରେ ଗାଈ ଗୋବର କିଛି ଅସନା ପାଣି ପଡିଲେ ସେ ଘର ପରିବେଶଟାକୁ ଖରାପ କରିବନି? ଆଜ୍ଞା କରିବ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ତ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ଦେବତା ମହାଶୟ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଈ ଗୋମାତା ଆମେ କହୁଛୁ, ତା ଗୋବରଟା ଆମେ ଗୋବରରେ ଲିପିକି ମାଟିରେ ଲିପିକି ଆଗେ ଘର ଲିପା ହେଉଥିଲା, କାରଣ ସେଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଆସିପାରିବନି ଏବଂ ସେଟା ମଧ୍ୟ ହାଇଜେନିକ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣ ହେଲେ ଖରାପ, କାରଣ ସେଠି ମିଥେନ୍ ବାହାରେ। ମିଥେନ୍ ଯୋଉଟା କି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର 21 ଗୁଣ ଅଧିକା ବିପଜ୍ଜନକ। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେ ଗୋବରଟାକୁ ଆଇଦର ଘଷିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୋଉଠି ନହେଲେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପଠାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ନିରାପଦରେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ଆସିଲେଣି ଫୋନରେ। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସାର୍ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା କହୁଥିଲି, ଅରଣ୍ୟ ଖୋତ ପ୍ରକୃତି ମଣ୍ଡିତ ଡାଙ୍ଗମଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି? ମୋର ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଅନେକ କିଛି କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ତଥାପି ଆମେ ଆଜି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ଏବେ ବି ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଛି। ଗଛ ଲଗା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେତିକି ମାନେ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ, ଆପଣ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ? ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ ଯୋଉ ଜରି ପଲିଥିନ୍, ଆଜ୍ଞା ତା ଉପରେ ରୋକ ଲଗା ହେଲା କିନ୍ତୁ ତା ବି ବନ୍ଦ ହେଲାନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ବି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସାର୍ କହିବେ। ପ୍ରଫେସର ଦେବତା। ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ରହିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିବାରଣ ତ ଦରକାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗା ହେଲା କାହିଁକି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୂରୀକରଣ ବନ୍ଦ ହେଲାନି କାହିଁକି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା, ତାହା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଜିନିଷ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଲିଛି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ ହଉଛି ଇନ୍ଧନର, ତା ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ବେଶୀ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଟିର ଉର୍ବର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜଳମଣ୍ଡଳ ସବୁ କୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କାରଣ ହେଇପାରେ, ଯୋଉଟାକି ପାରିବେଶିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି, ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଘଷା ଯୋଉଟା ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷା କାଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ଆଉ ବୋଧେ ପାଉନି, ସବୁ ବ୍ରଶରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଛେଦିକିରି ଶାହାଡ଼ା ଗଛ, ନିମ୍ବ ଗଛ ଆର ମଧ୍ୟ ଡାଳ ନେଇକରି ଭାଙ୍ଗିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। କିମ୍ବା ଆଗେ ଲେଖା
ହଉଥିଲା ଯୋଉ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ସେଟାକୁ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କଲୁ ଠୁଙ୍ଗା ତାପରେ ତିଆରି କରିଦେଲୁ ମାନେ ତାକୁ 4ଟା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଫ୍ୟୁଜ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇଟା ବିକଳ୍ପ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରିୟୁଜ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିୟୁଜ କରିବେ ବ୍ୟବହାରଟାକୁ। ଗୋଟେ ମୁଣାଟାକୁ ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଣାଟାରେ ମାଟି ପୁରେଇ ଦେବେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଦେବେ, ସେଟା ହେଲା ରିୟୁଜ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତାକୁ ଆପଣ ରିସାଇକେଲ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ମୁକ୍ତ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ତାପରେ ପୁରାପୁରି ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସୁତରାଂ ସେଇ ଉପରେ କଲେ ଆମେ ଠିକ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଫେସର ଦେବତା ମହାଶୟ ଆପଣ କହିବେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ 1986 ମସିହାରେ ଆମର ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବା ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ ସେ ନିୟମ ଆମର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ। 1986 ମସିହାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ମୌଳିକ ନୀତି ଆସିଲା ଯେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆସିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଆସିଛି। ବାୟୁ ଜନିତ ବାୟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ 1981, ତାପରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନ ଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ପାଳନ କରୁଛେ ଆମେ 2016 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେଇ 1986 ମସିହା ମୌଳିକ ନୀତି କୁ ମାନେ ତାକୁ ରିଫର କରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ଯୋଉଟା ଗ୍ରାମ ସହର ଉଭୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟାକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା। ଆମ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅତି ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇକି 1987, 88, 2016ରେ ହେଇଥିଲା, 2017, 18, 19, 20, 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କରିକି ସାମୟିକ ବ୍ୟବହାର ନେଲେ ଏବଂ 24 ମସିହାରେ କରାଯାଇଛି ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ କୌଣସି ଲୋକ 15 ମିଲିମିଟର ତଳକୁ ଏକକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଣା କିମ୍ବା ବଟ କିମ୍ବା ଯୋଉଟା ଆମେ ବାହାରେ ପକାଉଛୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହବ, ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ହବ, ବିତରଣ ବନ୍ଦ ହବ। ଯଦି ସେଥିରେ ମୋତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ଗଢ଼ା ହବ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବା ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଆଗ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ଭଲ ନିୟମ ଅଛି, ସେ ନିୟମ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ କି ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି। ବାକି ରହିଲା ଆମର ଜନସଚେତନତା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା। ଆମେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ମାନିବା, ଆମେ କେମିତି ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆହୁରି କିଛି ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ କେମିତି ବ୍ୟାପକ କରିବା, କେମିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ତାରି ଉପରେ ଆମର ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛୁ ଆମେ। ମୋନାଲିସା ସାହୁ ଫ୍ରମ୍ ବର୍ଚଣା ଯାଜପୁର। ମୋନାଲିସା ସାହୁ, ହଁ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡାମ କଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୋର ଆଜିର ବିଷୟ ଉପରେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସର 2025 ପାଇଁ ବା 2025 ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସର ଥିମ୍ କଣ ଅଛି? ଆଉ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ବା ରୋକିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ଯଦି ବା ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ମାନିବେ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା ଏବେ ତ ଆପଣ ଆମେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଫେସର ଦେବତା କହୁଥିଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଫେସର ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେଟା ମୌଳିକ ବିଷୟ। ଆମେ ପରିବେଶ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଯିବା। ଆପଣ ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ କେମିତି ଭଲକି ରଖିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ଏତେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାର ଗୋଟେ କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଟା ତାକୁ ସୀମା ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ ପରିମାଣ ନାହିଁ ଯେତିକି ରହିବା ଦରକାର ବା 33% ରହିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ତିକା ଅନୁର୍ବର ହେବାକୁ ବଢିଲାଣି। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଠିକ ସମୟରେ ଋତୁ ଚକ୍ର ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଫେସର
ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହଉନି, ବର୍ଷା ଜଳ ଯୋଉ ଗଛ ଅଭାବରୁ ଚେର ଯୋଉଟା ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳିଆ କାମ କରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଆଡକୁ ଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଜୀବନର ଉପାଦାନ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟାହତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଭାବରୁ। ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 26ଟା ବିଶ୍ୱରେ 26ଟା ଫୁଟବଲ ପଡିଆ ଆକାର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ତ ହେୟଜ୍ଞାନ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି 70 ବର୍ଷ ଆଭରେଜ ବଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ତାର 70ଟା ଗଛ ଦରକାର। ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ କି ନାହିଁ? କେବଳ ସରକାର ଲଗେଇଦେଲା ବୋଲି, ସରକାର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନଈ ପଠାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବା କୋଉଠି ନଣ୍ଡା ପାହାଡ ଅଛି ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ କାଟି ଦେଇକି ପାହାଡ ଖନନ କରୁଛେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଈରେ ଖୋଳି ଦେଇକି ବାଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛେ ଅନ୍ୟ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯେତେକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡିଯାଉଛି, କାଳ ସମୟ ଦିନ ଧରି ପଡିଯାଉଛି, ଯୋଉଠିକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ଆପଣ ପାଣିପାଗ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆହୁରି କେତେ ଭଲ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତାପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଆମେ 2 ପ୍ରକାର ପାଉଛେ। ଗୋଟେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସବୁଜ ଗ୍ୟାସ ଜଳୁଛି, ସେ ବି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଉତ୍ତାପ ଆସୁଛି ପୃଥିବୀ ସମାନ ରୂପରେ ତାକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଛାଡୁଛି। ଯଦି ପୃଥିବୀ ଯେତିକି ଛାଡୁଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆସୁଛି, ଦିଟା ଯଦି ସମାନ ରହିବ ଆମର ଋତୁ ଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ଯେମିତି ଆମର 6ଟା ଋତୁ ଥିଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ, ସେ ଋତୁର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆପଣ ବର୍ଷା ପାଇବେ, ଗରମ ଦିନେ ବି ଗରମ ରହିବ, ସେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ଯୋଉ କିରଣ ଆସୁଛି ସେ ସମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ବିକିରଣ ଯାଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପରୁ ଯାଇପାରୁନି। କାରଣ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସବୁଜ ଗ୍ୟାସ ବା ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଏମିତି ରହିଛି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା କିରଣକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ବିକିରଣ ଦଉଛି ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମାନେ ସେ ପୁନଃ ବିକିରଣ କରିବ, ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ପୁନଃ ଛାଡୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ସମାନ ଭାବରେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ପୃଥିବୀର ତାପମାନ ଯେମିତି 15 ଡିଗ୍ରୀ ବା 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେ ରହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୃଥିବୀର ତାପମାନ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 1850 ମସିହାରୁ ନେଇକରି 1900 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ପୁରା ଭରା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ନଥିଲେ, କଳକାରଖାନା ଏତେ ନଥିଲା, ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟେମ୍ପରେଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିକିରି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 1.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବଢିଛି, କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 1। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଟେମ୍ପରେଚର ସହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ଶରୀରର ତାପମାନ ହଉଛି 37.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଣେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି ଆମେ ଅସହ୍ୟ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଟେମ୍ପରେଚର 32-33 ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଲା ପରେ ସେ 32 ଡିଗ୍ରୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ 46 ଡିଗ୍ରୀ ଜଣା ପଡୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି। ସେ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ସବୁଜ ଗ୍ୟାସ ମଣିଷ ହିଁ ଚାଳୁଛି, ମାନେ ବିଶେଷ କରି କାରଣ ମଣିଷ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ଯେତେ ରହିଛନ୍ତି ବସ୍ତୁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍, ସେଥିରେ ମଣିଷର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବେଶୀ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଯଦିଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ମାତ୍ରାରେ ତାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରୁଛି ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉ ପରିବେଶକୁ କରୁଛେ। ତାର ଯଦି ମଣିଷ ତାକୁ ମଣିଷ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲା, ଏକ ତ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେଲା, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକିରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ଘର କଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ସହରର ବଢିଲା, କାରଣ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରୀକରଣ ହେଇଗଲା, ଗାଁ ଲୋକ ଛାଡିକି ସହରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସହରୀକରଣ ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ମାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରୀ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେଲେ। ସବୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡା ଯୋଉଠି ମାଟି ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ତାପମାନ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିବା କଥା, ସେଠି ଆପଣ କଂକ୍ରିଟ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ତାପରେ ସହରୀକରଣ ଆପଣ ଗାଡି ଘୋଡାର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବ୍ୟବହାର ହେଲା ବହୁତ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ ସବୁଜ ଗ୍ୟାସର ମାତ୍ରା ବଢିଲା। ସବୁଜ ଗ୍ୟାସ ମାତ୍ରା ବଢିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯୋଉ କିରଣ ଆସୁଛି ସବୁଜ ଗ୍ୟାସ ପୃଥିବୀର ବିକିରଣକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡୁନି, ନ ଛାଡିଲା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ତାପମାନଟା ତାର ଭିତରେ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ଦିନରେ ଖରା ରହୁଛି, ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାଦଲ ଆସିଗଲା ସେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆକାଶରେ ପୃଥିବୀର ବିକିରଣଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇପାରୁନି, ସେ ବାଦଲ ଗୁଡା ତାକୁ ରୋକି ଦଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ସବୁଜ ଗ୍ୟାସ ରହିଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେ ମିଶି ରହିଛନ୍ତି, ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡୁଛି, ଯାହାଫଳରେ
से आपणकर ये प्रकार प्रोब्लेम होउची ताले मनीष ही परिवेश को खराब करछि मनीष चाहिले परिवेश को करपर तार विभिन्न माध्यम रहिछि जोटा हम आगुरु भी आलोचना करछु से प्रकार जदि आपण करंती परिवेश को सुधारिया पई आपण को बहु वर्ष लागिवो ए जो जलवायु परिवर्तन गोटाए वर्ष रेइनी मैं कहूछु 1850 1900 जातिला वर्तमान केते चेंज हला किछि लोग प्रति वर्ष लोक संख्या बढ़िबार लागि जेंती कल कारखाना बढ़ुची कंक्रीट बिल्डिंग बढ़ुची जा फल कि हमर वायुमंडल कारण जलवायु जो आपण जलवायु परिवर्तन तार चारिटा फैक्टर मेन रहउची गोटा हला शहरीकरण द्वितीय कल कारखाना वर्धित जनसंख्या तापर वर्ज्य वस्तुर केमिति आमे प्रॉपर्ली डिस्पोज करिया सेटा ए चारिटा फैक्टर करूची जा फल कि हमर विभिन्न प्रकार समस्या आउची एक तो पोल्यूशन होउची जल स्थल आपण वायुमंडल तीनटा जगह आपण प्रदूषण होउची विभिन्न रास्ता आपण असुविधा भोग करछन्ती आउ जने कलर जोड़ी हेचंती हेलो हेलो आज्ञा स्वागत करूछु के कहउचंती आपण ठिकाना दियंतु एवं आपनकर ना कहंतु आज्ञा मु स्मृति रेखा बेहरा दशम श्रेणी छात्री अटे मु चंपुआ जिला केन्दुझर कहूची अच्छा कहंतु मैडम कोन कहउचंती प्रथमे मु वरिष्ठ पाणीपाग और जलवायु विशेषज्ञ श्रीयुक्त साहू और विशिष्ट परिवेशविद श्रीयुक्त देवता को मोर नमस्कार जणाइबा सहित आज विश्व परिवेश दिवस अवसर समस्त को अभिनंदन जणाउछि आमे मध्ये आपनको अभिनंदन जणाउछु आज्ञा प्रश्न कोन अछि कहंतु आज्ञा आज रो अवसर रे मोर प्रश्न कल कारखाना और जानवाहन गुड़िकर निर्गत होउथिबा अंगारकाम्ल और अन्यान्य विषाक्त गैस किपरि परिवेश उपर प्रभाव पकाई थाए और एहार प्रतिकार पई केउ सब पदक्षेप मान ग्रहण करा जाउछि एही विषय रे सचेतन करबा पई मोर अनुरोध अच्छा ठीक अछि आपनकर प्रश्नर उत्तर देबा पई मो डॉक्टर देवता को अनुरोध करूछि से आपनकर प्रश्नर उत्तर देबे डॉक्टर देवता भल प्रश्न पचारछ गोटे कथा होची आमे परिवेशटा को जदि चिरस्थायी करबा जा कहते सस्टेनेबल करबा चिरंतन करबा सेथिने मते एबेटारु चेष्टा करा दरकार माने जा कहते हम समय जाइनी समय भी अछि हमको पदक्षेप नै पड़िबो आमे बर्तमान चेष्टा करबा जेते वायुमंडल को कम कार्बन निर्गमन करबा कार्बन जोठी संश्लिष्ट अछि जो पदार्थ रे संश्लिष्ट अछि ताको एमति कम निर्गमन करबा माने कार्बन न्यूट्रलाइजेशन जोटा हमें कहूँ कार्बन न्यूट्रलाइजेशन कथाटा को करिया से मत कौन करबा वृक्षारोपण करबा वृक्षारोपण खाली करदेला बने ताको सुरक्षा निमित्त करबा तापरे जो हमें जहाँ कहते श्रेय अपेक्षा प्रिय प्रति बेसी आकृष्ट होचे आमे गाड़ी इंधन चालन गाड़ी शौकीन भाव में व्यवहार करछे दूर स्थान को जाऊे नाना प्रकार असंपूर्ण दहन होची वायुमंडल को जाऊँगी सबुज गृह बाष्प सब जाऊँगी ताको कम व्यवहार करबा जेतिकी दरकार सेतिकी व्यवहार करबा जेतिकी तापमात्रा अछि हमर तापज एनर्जी शक्ति बेली आमे कहूछु उच्च ऊर्जा बेली कहूछु ताको केमति ठीक भाव में परिचालना करबा तार केमति संरक्षण करबा जो दरकार नै आमे जदि नित्य व्यवहार रे जीवन शैली परिवर्तन करबा ताले आमे गोटे दिन रे मध्य 10 वाट इलेक्ट्रिसिटी बचाई दे परबा नवीकरण शक्ति व्यवहार करिपारबा जुआर शक्ति हो किंबा सूर्य शक्ति हो किंबा वायु शक्ति हो एवढा मध्य व्यवहार पे पदक्षेप नबा एवं जो प्लास्टिक प्रदूषण सब अछि तार विकल्प भाव में मध्य हम जदि पदक्षेप नहीं परबा एंत बहुत सामग्रिक भाव में चिंता करबा सबुज स्वप्न देखिबा एवं गोटे साकार एवं जीवंत ग्रह पृथ्वी देखिबा को आशा करबा ताले हम सफल होई परबा हमर परवर्ती श्रोता अछंती हेलो नमस्कार आज्ञा आज्ञा सर मु सत्यव्रत साहू कहतली पल्लाचाई अहिया जाजपुर आज्ञा कहतु आपन प्रश्न कोन अछि आज्ञा सर मोर प्रश्न होची ए विषय वार्ता तो होची प्लास्टिक प्रदूषण मुकाबला करबा आज्ञा ए विषय तो मु सुनिली कि सर मोर प्रश्न मनकर जेतले रास्ता हमर चौड़ा होची गोटे गोटे 50 वर्ष 100 वर्ष गछ काटी दिया जाउची मनकर चाकुंडा गछ कि अस्त गछ एमती गछ घर गछ काटी दिया जाउची अच्छा अच्छा मोर जानिबा चाहि जे जदि मनकर गोटे गछ कटा जाउची गोटे गछर माने दुखटा भरणा करिया पई हमको अति कम रे केतोटी नुवा गछ लगिया पड़िबो मनकर गोटे चाकुंडा गछ हम काटिले 50 वर्ष गछ हम केतोटी नुवा गछ लगेले हमर सेटा भरणा हेइ पारे अच्छा आज्ञा ठीक अछि डॉक्टर गोटे गछ जदि आप काटि देबे भरणा हेइ परिबोनी प्राकृतिक उपाय रे गछर मूल्य जोटा अछि सेटा केही भरण करि परिबेनी मु केवल गोटे कथा कहबे जे गोटे गछ को आपण जदि काटिबे ता आगुरु 10टा गछ लगेई के बंचेई थेबे एवं ता परवर्ती लगेई परिबे ताले हेइ परिबो नले हेइ परिबोनी
ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଡକ୍ଟର ସାହୁ ମହାଶୟ ଆପଣ କହିବେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସୁଛୁ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକତା ରହୁନି ବର୍ଷାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେଉନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଘୁଚାପ ହେଲା ତ ବର୍ଷା ପ୍ରଚୁର ହେଉଛି ଅନ୍ୟଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି କାରଣ ତାପମାନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପାରାମିଟରକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ତାପମାନ ଯଦି ଅଧିକା ବା କମ ହେଉଛି ସେଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ପବନର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ପବନଟା ସମୁଦ୍ର ପଟରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ସମାନ ରୂପରେ ଆସନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ଷାରେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ହୁଅନ୍ତାନି କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଖଣ୍ଡ ସେଟା ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ପଟରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ସେଠି ହାଇ ପ୍ରେସର ଏଠି ଲୋ ପ୍ରେସର ଯାହାଫଳରେ କି ପବନ ହାଇ ପ୍ରେସର ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଲା ଆମର ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମୁରଲୀ ମେର କହୁଥିଲି ଗାଁପୁର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ରୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ପଚାରନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆଜିର ବିଶେଷ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ସେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଏହି ଦିବସଟିକୁ କେମିତି ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ଆମେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆମର ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟାପକ କରିବୁ ଆମେ କେମିତି ସଚେତନ ହେବୁ ସବୁଦିନ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟି ରହୁଛି ସେଥିରେ କେମିତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା କେମିତି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ଟିକେ କମ୍ କରିବା ଆମେ ତାର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା এইভাবে ভাবে আমি যদি নিজে সচেতন রহিবা তেবে পরিবেশ নিশ্চিত আমার নির্মল হব আমি সুন্দর পরিবেশ পাইবা আমি সুস্থ পরিবেশ পাইবা আর সুস্থ পরিবেশে আমি আরামরে বঞ্চি পারিবা আমার জীবন ধারণ সরল হয়ে যাব। শ্রোতা বন্ধু আউ থরে আপনাকে নমস্কার। নমস্কার।